이제 시간이 됐습니다. 우리 마음을 정돈하시고 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주역에 맞춰서 우리 2부 예배 시작하도록 하겠습니다. 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 창조주 하나님, 주일에 저희들이 주님의 십자가를 생각하며 예배 자리에 나왔습니다. 예배하는 우리 가슴에 성자 예수님의 십자가 사랑이 더욱 뚜렷하게 새겨지게 하옵소서. 독생자를 세상에 보내신 성부 하나님의 크신 은혜도 깨닫게 하옵소서. 성령님께서 우리의 마음을 조명하사 보혈의 능력을 체험하게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 예배하는 자가 하나님 앞에 먼저 이 백성들 함께 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 주여 아버지 하나님, 저희들은 믿음이 있노라 하면서 행함이 없었습니다. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 능히 자신을 구원하지 못할 허망한 것이었습니다. 형제나 자매가 헐벗고 있으며 일용할 양식이 없어 고통을 당하고 있었는데도 저희들은 그들을 보면서 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 말뿐이었습니다. 우리의 완악한 마음을 용서해 주옵소서. 이제는 우리에게 실천하는 믿음을 주셔서 굶주린 자에게 양식을 나눠주고 헐벗은 자에게 옷을 입히고 고통 중에 있는 자에게 평안의 길을 열어주는 선한 이웃이 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 고백의 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 다 같이 찬송 부릅니다. 우리 찬송가 487장 죄짐 맡은 우리 구주 부르겠습니다. 죄짐 맡은 우리 구주 어찌 좋은 친구인지 걱정 근심 무거운 우리 주께 맡기세. 주께 고함 없는 고로 복을 얻지 못하는 사람들이 어찌하여 아랠 줄을 모를까. 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가. 부질없이 낙심 말고 기도드려 아뢰세. 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까.
우리 약함하시오니 어찌 아니하릴까. 근심 걱정 무거운 짐 아니 진짜 누군가. 피난처는 우리 예수 주께 기도드리세. 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 참된 위로 받겠네. 아멘. 네, 이 시간에 우리 썬데이 스쿨 올라오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다. Hallelujah. Let us read the Bible verse together. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on the beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. This is the word of God. Amen. Amen. You may be seated. Today's word is from Acts chapter 5, verse 15. Do you guys remember Peter? 베드로를 기억하십니까? When you do, what comes to your mind first? What comes to your mind first when you hear about Peter, right? The most memorable thing about Peter is when Peter denied Jesus 3 times when Jesus was captured, right? And today's Bible verse talks about Peter also. And this Peter in this verse is a little different than who we know, right? It says, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on a bed and mats so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Why? Because they know that Peter has Jesus' power in him and people will be healed if he can, even the shadow of Peter can heal someone. He became such a strong and powerful disciple and apostle in Jesus' name. How did he change like this? 어떻게 그 너무나 비겁했고 약했던 베드로는 이렇게 강한 사도가 되었을까요? What changed him? Have you ever thought about it? Have you ever prayed about it? Peter completely changed. And when you think about Peter, there are some things that that you can recall. Something like not only that he denied Jesus 3 times, but before that, Peter really loved Jesus. There's no doubt about it. And he was passionate, he was brave, and he loved Jesus so very much. We all agree on that. Yes, he loved Jesus. And he was the one who cast the net with the word of Jesus. And he was the one who walked on water. Few steps, but he did with the faith of Jesus Christ. However, when he was captured, he denied Jesus very strongly 3 times. And after 3 times, he came outside. And in the Bible, it says he cried and cried and cried. Can you imagine his feeling? Can you imagine his heart after he denying Jesus, who he loved so much? 3 times. I cannot even imagine how he must have been so sad, so guilty, so depressed, felt like a loser. He thought he would protect Jesus. He thought he would do anything for Jesus. But when he was confronted
by the servant girl. He denied Jesus Christ very strongly. He was hurt. He was guilty. Can you imagine his life after that day? Can you imagine what kind of life he must have been living in? 베드로가 예수님을 그렇게 디나이하고 예수님 모른다고 3번이나 말하고 나서 그의 인생은 어땠을까요? I can't even imagine. But if I do, I can say he must have been in pain, regret, suffering, grief, sorrow. What if I didn't deny Jesus? What can I do now? And he lived a misery life. But you know what? Something amazing happened. When Jesus resurrected, he came and met Peter personally. And you know what he asked Peter? He said, "Do you love me?" That moment came. He must have imagined this moment over and over and over. What if? And Jesus did. He didn't forget all about Peter's sorrow. He didn't confront Peter. He said, "Do you love me?" And Peter said, "Yes, I do, Lord. And you know I do." What if Peter said, "I am not worthy. I can't even speak to you because I sinned. I rejected you. I'm not worthy." What if he rejected Jesus again? But no, he didn't. Peter was so happy. He said, Yes, Lord, I love you. You know I do. You know I do. And Jesus said, "Feed my lambs." You know how many times he asked? 3 times. Just like how he denied Jesus, he asked 3 times, same question. He wanted to make sure Peter is healed completely in his heart. Everybody, you are Peter. You're not the crowd. You are Peter. Jesus is asking you individually right now. It's not just for Sunday school kids. 우리에게 지금 예수님께서 물어보고 계십니다. 너는 나를 사랑하느냐? 뭐라고 대답하시겠습니까? 아니요, 난 그렇게 못해요. 난 너무 죄를 많이 지었어요. 아니에요. 예수님은 그걸 듣기 원하지 않으세요. 너는 나를 지금 사랑하느냐? 네, 사랑합니다, 하나님. 예수님은 그 말을 듣기를 원하세요. 그래서 여러분에게 물어보고 계십니다. Do you love me? Yes, Lord. Jesus is all we need. For Peter, Jesus was all he needed. All he needed. With Jesus, all of his sorrow, grief, sadness, disappointment, regret was all washed away completely. For us right now, we have all those feelings in us. We are hurt. We're not qualified. We have regrets. We have sorrow and we have grief. We're not qualified, but Jesus asking you right now, individually, do you love me? And yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. 네, 예수님 사랑합니다. 라고 말하시는 그 모든 분들에게 예수님은 예수님의 사랑을 완전히 전해주길 원하십니다. 피터처럼 그렇게 비겁하고 약하고 그랬던 피터, 어쩌면 우리보다도 우리는 더 해요. Who can say that we are better than Peter? No!
필은 우리보다 훨씬 나았어요. 근데도 예수님 우리에게 오셔서 나를 사랑하느냐? 난 그거면 돼. 라고 물어보실 때 우린 네, 예수님 사랑합니다. 그거면 됩니다. Then look at Peter, how his life transformed to cowardly Peter who rejected Jesus, to someone who's so powerful, filled with the Spirit, performing all the miracle that Jesus did. That can become us because we love Jesus. And we're going to say, yes, Lord, we love you. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much for giving us chance. We live in grief and sadness and hurt. We're looking at ourselves. But Lord, you said, no, don't look at yourself. You have me. You have me. And I can heal you. I can fill you with the Holy Spirit and love. Do you love me? That's all I need to hear from you. And we say, yes, Lord, we love you. You know that. Lord, heal everyone who's here, who's hurt, who's sad, who's disappointed, who's living in regret. Heal everyone here. They want to be healed and they have to be healed. In Jesus' name, heal them. We pray and we ask. You are good. You are good. You are always good. Thank you so much for being our Father. We pray in Jesus' name. Amen. 계속해서 우리 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 또 보도록 하겠습니다. 우리 하나님 말씀 신약성경 누가복음 11장 1절로 우리 13절까지 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르치신 것 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서. 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라. 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵소서 하라. 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡 세 동이를 내게 빌리라. 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹을 것이 없노라 하면 저가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침소에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐? 내가 너에게 말하노니 비록 벗됨을 인하여 여기서는 일어나 주지 아니할지라도 그 강청함을 인하여 일어나 그 소용대로 주리라. 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 너희 중에 아비 된 자 누가 아들이 생선을 달라 하면 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하면 정갈을 주겠느냐? 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 이 말씀이 오늘 예배 가운데 성도들의 심령 가운데 응답하시고 기름 부어 주옵소서. 이 예배가 기쁨의 감사가 성령의 충만함을 입는 기쁨이 있는 감사가 있는 예배가 될 수 있도록 성령님 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 우리 앞뒤 옆을 보고 인사합니다. 한 주 동안 평안하셨습니까? 네, 할렐루야. 감사합니다. 네, 일부 예배가 훨씬 숫자가 점점 많아지고 그러네요. 네, 2부 예배는 가족끼리 이렇게 함께 드려서 좋습니다. 1부 예배 때도 참 많이 나오셨는데. 자,
오늘 제가 준비한 이 말씀은 기도에 대한 교훈입니다. 우리는 예수를 믿으니까 다 기도합니다. 그렇죠? 여러분들 기도하시고 기도에 대한 또 응답도 받으시고 지금도 기도하고 계실 거예요. 자, 오늘 이 말씀은 이제 예수님께서 한적한 곳에서 기도를 마치시고 먼저 기도를 마치시고 이제 제자들을 만나는데 제자들이 예수님에게 달려와서 말씀하는 거예요. 주님, 요한의 제자들도 기도를 가르쳐 주는데 우리에게도 기도를 좀 가르쳐 주세요라고 이렇게 묻습니다. 제자들이 요한의 제자들은 기도를 가르쳐 주는데 안 가르쳐 줘서 지금 예수님의 제자들이 요청하는 그런 내용입니다. 오늘 우리가 누가복음을 읽는데 이 누가복음의 이 말씀은 마태복음에도 기록이 되어 있습니다. 그런데 이 누가복음과 마태복음에 좀 차이가 있는 것이 뭐냐면은 마태복음에서는 산상순의 말씀에 이 내용 기도가 그대로 일목요연하게 들어가 있어요. 그러니까 마태복음은 6장, 7장, 8장을 우리가 산상순이라고 이렇게 말을 합니다. 근데 누가복음에서는 11장에서 이렇게 말씀하시는데 마태복음에서는 산에서 백성들이 다 이렇게 산 위에 있을 때 앉혀놓고 예수님이 말씀하셨는데 지금 여기서는 산이 아니고 평지에서 예수님이 지금 말씀하셨어요. 그래서 이 누가복음에는 산상순 말씀이 여기저기 막 오늘 11장 뭐 다른 데는 뭐 10몇 장 이렇게 흩어져서 이렇게 나. 그래서 조금 누가가 말하는 것과 마태가 말하는 것이 조금 차이가 있기는 합니다. 그런데 오늘 우리가 11장 1절에서 13절까지 읽었는데 세 부분으로 나눠서 예수님이 말씀을 해주셨어요. 너무 감사하죠. 1절에서 이제 몇 절에 4절까지는 예수님이 직접 기도를 가르쳐 달라니까 기도를 쭉 말씀을 이렇게 기도하라고 가르쳐 주십니다. 그리고 그 말씀을 하신 후에 5절부터 8절까지는 예화를 들어 비유를 들어서 말씀하시는 거예요. 한밤중에 친구가 찾아온 비유를 들어서 말씀하세요. 그 비유의 내용을 보면은 기도를 설명해 주시기 위해서 이렇게 기도하라 그래 놓고 비유로 말씀하시는 거예요. 그래서 이거 한밤중 손님을 비유로 하시면서 이 내용은 뭐냐면 너희가 기도하면 반드시 들어주겠다는 것을 강조하기 위해서 비유로 말씀해 주셨어요. 그리고 마지막에 이제 이 9절과 13절에서 그 기도의 원리와 그리고 응답하시는 하나님 그렇게 말씀하십니다. 그러니까 여러분 너무 감사하죠. 하나님 우리가 기도하면 하나님 다 들어주신대. 듣기를 원하세요. 그러니까 우리가 기도하라 그러면 기도할 것도 없고요. 어떻게 기도하는지 모르겠고요. 기도요 그냥 해요 그러는데 자, 오늘 이 기도에 대해서 예수님이 아주 자세하고 정확하게 기도의 원리를 가르쳐 주십니다. 이것이 기본이에요, 기본. 이게 스탠다드예요. 여러분들이 지금까지 기도한 걸 한번 오늘 말씀에 잘 한번 비춰보시기 바랍니다. 기본기가 잘 돼 있으면은 여러분 우리가 혹시라도 잘못 어떤 일을 당하고 어려운 일을 했을 때 다시 회복되는데 큰 도움이 됩니다. 학생이 공부할 때도 그래요. 이 저학년에 이게 기초가 잘 됐을 때 고학년 올라가서도 잘 적응합니다. 혹시 친구를 잘못 만나서 뭐 잠깐 옆으로 가더라도 다시 내가 공부해야 되겠다 마음 먹어서 하면은 그 기본기가 있기 때문에 거기서 또 잘 성장을 하고 회복이 됩니다. 무엇이 기본기가 되어 있기 때문에. 운동하는 사람도 마찬가지예요. 운동하는 사람도 처음부터 기본기대로 잘 좀 늦더라도 기본기가 잘 셋업이 되어 있으면은 훨씬 효과적이고 이 기본기가 잘 되어 있으면은 단시간 내에 아주 좋은 결과를 볼 수가 있어요. 사업하는 사람도 마찬가지고 군대도 마찬가지고 군대도 이 제식 훈련하고
이 총검술하고 이게 잘 돼 있는, 이게 훈련이 잘 돼 있는 사람이 경계도 잘하고 간첩도 잘 잡고 그렇습니다. 훈련이 기본기가 안 돼 있는 사람은 해이해져 가지고 이게 안 돼요. 그래서 훈련이 기본기가 잘 돼 있는 사람이 해안에서 경계했을 때 그 밤 야밤에 막 2시, 3시에 간첩이 침투할 때 그래서 잘 경계를 해서 침투하지 못하도록 막습니다. 이 기본기가 잘 돼 있기 때문에 그래요. 영적으로도 우리가 이 기도는 이거 하나님과의 그러니까 대화입니다. 대화, 영적인 교제. 그래서 요 기본기가 잘 돼 있을 때 대화가 잘 소통이 잘 되는 거예요. 그래서 신앙에 잘 자랍니다. 여러분 대화는 뭡니까? 말하는 거예요. 말하는 거. 예수님이 오늘 우리가 하나님 앞에서 올바른 기도에 대해서 어떠한 것인지에 대해서 잘 말씀을 해주세요. 첫 번째 예수님이 그렇게 말합니다. 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 그랬어요. 이렇게 하라. 어떻게 하라? 이렇게 하라. 근데 이렇게라 하는데 뭐라고 얘기하시냐면 아버지여 이렇게 이름을 부릅니다. 대화를 할 때 여러분 김 사장님, 권사님, 여보 불러야 대화가 시작이 되는 거예요. 부르지 않고는 대화가 시작이 안 됩니다. 그렇잖아요. 알아서 하겠지, 눈빛만. 그건 대화가 아니에요, 그거는. 불러야 대화가 시작이 되는 거예요. 예수님이 그거를 가르쳐 주셨어요. 그래서 우리는 자꾸 부르라는 얘기예요. 그래서 주여, 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 listen, 들으소서. 우리 주보 앞에다가 이 3번을 강구하고 부르셨잖아요. 다니엘이 기도할 때 그러잖아요. 주여, 들으소서. Lord, listen. 자꾸 들어야 돼요. 그리고 용서하여 주옵소서. 그리고 지체치 마옵시고 응하소서. 부르는 거예요. 불러서 대화를 시작하는, 대화를 하겠다는 거예요. 그러니까 여러분 이게 이런 대화, 예수님이 가르쳐 주신 이것, 부르심으로 시작한다는 것을 우리에게 가르쳐 주시는 거예요. 부르지 않고는 이게 대화가 잘 이루어질 수가 없어요. 우리가 이 나이를 먹고 하면은 말수가 점점 줄어드는 경우도 있어요. 다 그런 건 아니지만은 젊어서는 수다도 떨고 말도 많은데 이제 나이를 먹으면 이제 말수가 좀 줄고 그러고 그러는데 이 나이 먹을수록 여러분 그래도 이게 이제 대화를 잘 하고 부드럽고 참 위로하고 격려하고 이런 대화를 해야 돼 자꾸 성도 간에. 그래서 여러분 오늘 예수님께서 첫 번째로 하나님 앞에서 올바른 기도를 어떻게 가르쳐 주시냐면 아버지여라고 이렇게 부르면서 시작하는 것을 말씀합니다. 그렇지만은 이 부를 때 진실한 마음으로 부르셔야 돼요. 간절한 마음으로 부르셔야 돼요. 사랑하는 마음으로 부르셔야 돼요. 근데 그렇지 않고 건성으로 불러서는 안 됩니다. 큰일 납니다. 왜냐하면 구약성경 출애굽기에 보면은 출애굽기 20장 7절에 말씀합니다. 너는 너희 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컬지 말라. 나 여호와는 나의 이름을 망령되이 일컫는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 이렇게 말합니다. 그러니까 여러분 아버지를 부를 때 간절한 마음으로 사랑하는 마음으로 아주 인격적으로 부르셔야 돼요. 여러분 가령 우리 앞에 그럴 일이 없겠지만은 트럼프가 여기 지나가는데 트럼프 그냥 프레젠하고 이렇게 간절하게 우리 지역을 위해서 모집에다 간절하게 쫓아가서 좀 내 소리 좀 들어라 이런 거 하고 그냥 지나가는데 그냥 비아냥거리시로 트럼프 이름을 막 함부로 이렇게 부르면 그 기분 좋겠어요? 대통령이? 그렇잖아요. 마찬가지예요. 우리가 하나님을 부를 때 아버지요 하고 간절하고 정말 사랑하는 그런 마음으로 하나님을 불러야 된다.
부르면서 시작하는데, 그러니까 이 부르는 게 얼마나, 그러니까 목이 터져라고 다윗의 자손 예수여라고 지나가는 예수님을 그렇게 부르잖아요. 12년 동안 혈류병을 앓는 이 여인도 간절함으로 가서 예수님의 옷자락을 만지고, 이 간절함, 사랑하는 마음, 이런 마음이 있을 때 그 마음이 예수님께, 하나님께 마음이 통하는 거예요. 그래서 이제 비로소 대화가 시작이 되는 거예요. 그러니까 우리가 처음에 기도할 때 이 아버지요 이 부르는 것이 얼마나 중요한지를 예수님이 지금 우리에게 그걸 가르쳐 주시는 거예요. 그래서 우리가 이 기도에는 기도할 때 또한 영원을 사모하는 기도자의 마음이 또 담겨 있어야 돼요. 왜냐하면은 그 사도 바울이 골로새서 3장 1절에 말씀하기를 위의 것을 찾으라, 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라, 바울이 말합니다. 그러니까 영원을 사모하는 그런 마음으로 주님을 아버지라고 그렇게 불러야 되는 거예요. 그래서 주기도를 가르칠 때 그러잖아요. 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며, 이렇게 나라의, 그 영혼에 대한 이런 간절함 사모, 그 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님이 하나님 보좌 우편에 앉아 계시기 때문에 먼저 그분을 불러야 된다. 영혼을 사모하는 그런 마음. 또한 우리가 기도할 때, 하나님 앞에서 기도할 때는 숨김이 없이 정말 자기의 고백이 담겨 있어야 된다. 하나님은 영이시고 거룩하신 분이기 때문에 거짓말을 하서는 안 돼요. 숨겨서는 안 됩니다. 정말로 거짓이 없는 진실한 그런 인격과 언어만이 하나님과의 정상적인 관계가 유지가 될 수가 있습니다. 하나님은 내가 말을 안 한다고 모르시는 하나님이 아니십니다. 다 아시는 하나님이시잖아요. 우리 머리털까지 세심만 되고 우리 생각과 마음과 심령 골수를 찔러 쪼개기까지 하시는 전능하신 하나님 뿐만 아니라, 그 예수님이 예루살렘에 올라갔을 때 그 건너편 마을에 나귀 새끼가 있는 걸 아시고 제자들을 보내신 하나님, 6월절 만찬장에 있을 장소가 없어서 그 장소를 구할 때 마을로 내려간 물동이를 가지고 오는 사람들이 그 사람을 따라가라, 그래서 주께서 쓰시겠다고 하라, 그걸 다 아시는, 그 만찬장 다 그걸 아시는, 내가 쓸 것을, 가야 할 것을 아시는 하나님, 빌립을 부를 때 나다니엘이 어디에 있었던 걸 아시는 하나님, 그 하나님은 다 이와 같이처럼 아시기 때문에 우리가 주여 아버지여 하고 기도할 때 우리가 또한 하나님 앞에 진실하게 솔직하게 고백을 하는 거, 이 마음이 담겨져 있는 기도가 중요하다는 거예요. 그럴 때 이런 관계가 유지가 될 때 서로 인격적으로 나는 죄인으로서이다 라고 해서 이렇게 나갈 때, 그래 내가 내 마음은 안다, 주님이 응답하시는 거예요. 왜냐하면 마태복음 6장에 보면은 예수님이 기도할 때 이렇게 기도하라고 말씀하세요. 너희는 기도할 때 골방으로 들어가서 문을 잠그고 그리고 기도하라. 그러니까 하나님이 골방에 들어서 기도하시, 은밀한 중에 보시는 하나님, 은밀한 중에 보시고 계시는 거예요. 그리고 아버지께서 갚으시리라. 기도하는데 벌써 무엇이 필요한지를 아버지가 아신 거예요. 아버지께서 갚으시리라. 또 기도할 때 중언부언하지 말아라. 이것은 이방인들이 그랬는데 이방인과처럼 그렇게 말을 많이 해야 듣는다고 생각하지 말아라. 있어야 할 것을 아버지가 아시느니라. 아버지가 아시는 거예요. 그러니까 여러분, 솔직하고 진실되게 인격적으로 하나님을 부르고 만날 때 하나님 벌써 우리가 기도하기 이전에 벌써 다 아시는 하나님인 것을 말씀하시잖아요. 뿐만 아니라 우리가 기도할 때 그 기도의 내용을 보게 되면은 처음에 아버지요라고 이렇게 기도할 때 우리는 하나님께 대한 은혜에 대한 이런 감사와 찬양, 또 죄에 대한 그 회개와 고백, 또 자신의 소망에 대한 간구, 또 탄원동으로 이렇게 기도하는 것이 일반적으로 그런 식으로 우리는 기도합니다. 그런데 이 기도하는 사람은 내용이 무엇이든지 간에
반드시 이루어질 것이라고 하는 그런 믿음으로 기도해야 돼요. 내가 기도를 하면서도 이게 이루어질까? 글쎄, 이런 의심을 해가지고는 이건 뭐 응답 받을 이거 소망도 가질 그 조건을 형성하지를 못한 거예요. 기도하는 사람은 반드시 이루어질 거라는 이런 확신을 가지고 기도를 해야지. 물론 여러분들 기도할 때 그런 확신을 가지고 기도하시겠지만 가끔 보면은 이게 이루어질까 하는 그런 의심을 하는 분들도 없지 않아 있습니다. 여러분, 그런데 우리가 또 이 기도할 때 응답이 안 되는 경우가 있습니다. 그렇죠? 목사님, 집사님, 난 아무리 기도해도 뭐 아무 말씀도 안 하시고 아무 응답 없다고 이렇게 말하시는 분들이 좀 많이 계시는 것이 사실입니다. 우리가 기도할 때 응답받지 못할 때가 있는데 이는 바로 하나님의 영광을 위하여 간구하지 아니하고 자신의 정욕을 쫓아 쓰려고 잘못 구했기 때문에 그래요. 그게 뭐예요? 이생의 자랑, 안목의 정욕, 육신의 정욕. 하나님과는 전혀 상관없는 나 자신을 위해서만. 뭐 아파트가 당첨되게 해주세요. 뭐 해주세요. 물론 그런 기도도 하나님 들으시지만은 하지 아니하시는 이유 중에 하나가 될 수가 있습니다. 왜냐하면 너희는 기도할 때 골방에 들어가서 기도하는데 하나님 벌써 아버지가 아신다 그랬단 말이에요. 그렇기 때문에 내 형편과 사정, 내가 무엇이 필요한지를 이미 벌써 다 알고 계세요. 그건 접어두고 그는 2번, 3번 뒤에다 놓고 먼저 하나님의 영광이 될 수 있는 하나님이 기뻐하시는 것을 먼저 하나님 앞에 올려드릴 때 나를 아시는 하나님 그것을 채우시는 거예요. 이거 순서를 바꿔요. 순서를 무엇이든지 다 들어주시지만은 응답이 안 되는 것은 뭔가 내가 출발이 잘못된 거예요. 그래서 그것을 우리가 잘 깨닫는 지혜가 필요합니다. 그래서 그럼 하나님 기뻐하시는 기도는 어떤 기도를 해야 될까? 성경에 보니까 구약 성경에 열왕기하서에 히스기야의 기도가 있습니다. 이게 아주 히스기야의 기도가 아주 모범적인 기도예요. 이렇게 기도하시면 하나님 100% 응답하시는 거예요. 히스기야가 어떻게 기도합니까? 이스라엘의 위기가 왔어요. 그 예루살렘이 완전히 포위가 된 거예요. 포위가 돼서 아수르의 이 사네립이 사람 대신을 보내서 시드기야 왕에게 보냅니다. 너희는 우리에게 항복을 하라고 항복 문서를 가져와서 이 히스기야 왕에게 내미는 거예요. 그러니까 히스기야는 얼마나 괴로워요. 그래서 그 사네립이 보낸 그 대신들이 가져온 항복 문서를 가지고 하나님의 성전으로 올라가서 기도합니다. 이 히스기야가 기도할 때 뭐라냐면은 이렇게 기도합니다. 보좌 위에 계시는 여호와 하나님, 주는 홀로 계시는 하나님이시다. 주께서는 천하 만국을 조성하신 하나님이십니다. 여호와여 귀를 기울여 들으소서. 여호와여 눈을 떠서 지금 보시옵소서. 이 하나님께 간구하는 거예요. 지금 나라의 위기가 왔어요. 그래서 전능하신 하나님, 그룹들 위에 그 위에 자정하신 여호와 하나님, 이 우주 만물을 조성하신 천능하신 하나님, 지금 눈을 들어서 이 형편을 보시옵소서. 귀를 들어서 나의 이 통곡하고 탄원하는 기도를 들으소서. 우리를 구원하옵소서. 저들이 나를 조롱하는 것은 나를 해방하고 나를 조롱하는 것은 나를 조롱하고 해방하는 것이 아니라 바로 우리 여호와 하나님을 조롱하고 해방하는 저들을 주여 들으시고 보시옵소서. 이렇게 하나님 앞에 기도하는 거예요. 놀랍지 않습니까? 내가 저들에게 그 대신들, 그 사내립이 보낸 대신들에서 정말 이 굴욕적인 치욕적인 이런 일을 당하는데 이것이 내가 그런 일을 당하는 것이 아니라 바로 하나님께서 나를 기름 부어 세우신 하나님이 지금 이런 모욕을 당하고 계십니다. 그러니 이 상황을 보시고 이 소리를 들으시고 응하여 주옵소서. 놀랍지 않습니까? 이 기도를 마쳤는데 어떻게 그 예루살렘을 포위하고 있는 그 아수르의 군대가 18만 5천 명이 하루 아침에
송장이 되잖아요. 놀라운 게 돼요. 그러니까 여러분, 하나님의 영광을 위해서 또 자기 백성을 구원하시는 여호와 하나님인 것을 알기 때문에 히스기야는 그렇게 하나님 앞에 기도를 했습니다. 여러분, 우리가 기도할 때 우리의 뜻과 요구를 관철시키는 데 사용되는 그런 수단으로 기도를 하면 안 된다, 그런 얘기예요. 예수님이 그렇게 기도하셨잖아요. 겟세마네 동산에 올라가서 이제 기도하시고 내려오셔서 십자가를 지셔야 되는데 예수님도 괴로워요. 힘들어요. 십자가를 지셔야 되기 때문에. 얼마나 아프고 고통스럽고 두렵고 공포 그 순간이겠어요. 아버지여, 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. 그러니까 기도라는 것이 이것이 우리의 뜻과 요구를 관철시키기 위한 그런 것으로, 수단으로, 그런 것으로 이용해서는 안 된다. 내 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로, 아버지 영광을 위하여, 하나님 나라를 위하여, 이렇게 구할 때 나를 보시고 아시는 그 아버지가 갚으시고 있어야 할 것을 채우시는 하나님입니다. 이게 하나님의 지혜입니다. 지혜. 하나님의 지혜. 우리에게는 이런 지혜가 필요해요. 이런 지혜. 여러분, 그래서 이거 하나님을 우리가 잘 아는 게 이게 지혜의 근본이라고 그러잖아요. 하나님을 잘 알아야 돼요. 하나님 원하시는 게 뭔가. 지혜라고 하는 것, 이 세상의 지혜와 사람의 지혜와 하나님의 지혜는 하늘과 땅 차이예요. 이 지혜는 한 사람의 인생을 쭉 살면서 얻어진 그 착하고 진실되게 살아진 그 삶 속에서 우러나온 어떤 사건과 문제가 생겼을 때 그것을 직관적으로 판단하는 바로 그런 지혜. 그래서 사람들은 그런 사람을, 지혜 있는 사람을 찾아가잖아요. 세상에 학문을 쌓고 또 깊이 묵상하고 연구하고 그런 세상의 지혜자들을 찾아가서 좋은 그런 말을 듣기를 원하잖아요. 그런데 하나님 말씀하시는 지혜는 그런 지혜하고는 전혀 달라요. 하나님의 지혜는 십자가 지혜를 말씀합니다. 십자가. 여러분, 세상의 지혜가 아무리 고상하고 아무리 사람의 감동을 줘도 그 지혜는 사람을 살리지 못합니다. 그 지혜는 죄에서, 사망에서 생명으로 옮기지를 못해요. 그 지혜, 세상의 지혜는, 사람의 지혜는 영혼을 구원하지 못합니다. 그러나 하나님의 지혜는 어떻게 해요? 사람을 살리고 회복하고 치료하고 영생을 주는 지혜입니다. 그러면 세상의 지혜하고는 하나님의 지혜는 십자가를 얘기하는 거예요. 예수님이 십자가에서 못 박혀 죽으시고, 그리고 우리 죄를 그 십자가에서 사하시고 구원하신 뿐만 아니라 부활하시고 우리에게 영생을 선물로 주신 바로 그 지혜. 이 지혜는 사람을 살리는 지혜. 그래서 우리가 하나님의 품성을, 하나님에 대해서 하나님의 인격이 어떤 분이신가를 그걸 우리가 배울 줄 아는, 그 하늘의 비밀을 아는, 그 알려고 하는 그런 간절함이, 사모함이 아버지요! 라고 부르면서 시작이 되는 거예요. 아버지요. 예수님이 지금 그것을 지금 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 그래서 이 기도를 이렇게 4절까지 말씀하시면서 예수님은 이 제자들이 좀 더 확실하게 알기 위해서 비유로 또 설명을 해서 또 말씀을 해주시는 거예요. 가령 하면서 비유로. 예수님이 참 제자들을 정말 사랑하고 우리 얼마나 사랑한지를 이 말씀을 통해서 우리는 읽을 수가 있어요. 발견할 수가 있다는 거예요. 기도를 가르쳐 달랬는데 기도를 가르쳐 주시고 난 후에 이거 한밤중에 친구를 비유로 들어서 말씀하시는 거예요. 이 한밤중에 친구 이야기, 이것은 예수님 당시에 이 팔레스타인 지역에 있었던 이런 상황을 들어서 설명을 해주고 계십니다. 팔레스타인의 그 생활 풍습을 그대로 인용을 해서 말씀해 주시는데 아주 우리와 비슷한 그런 분위기예요. 생활이 부유하지 못한 유대인의 가정에서 그런 가정에서는 대개 온 가족이 하나밖에 없는 방에서, 그것도 한 이부자리에서 잠을 잤다고 합니다. 그렇기 때문에 한밤중에 손님이 찾아왔을 경우에는 누군가가 문으로 가서 문빗장을 열기 위해서는 부득불
가족 전체를 깨워야만 되는 이런 상황이에요. 그렇기 때문에 이 한밤중에 손님이 찾아오는 것은 결코 즐거운 일이 아니죠. 그런데 그럼에도 불구하고 집주인이 잠자리에 일어나서 그의 요구를 들어주게 된 그 까닭이 뭐냐? 오늘 말씀 바로 8절 말씀입니다. 내가 너에게 말하노니 비록 벗됨을 인하여서는 일어나 주지 아니할지라도 그 강청함을 인하여 이 주인이 온 식구를 깨워서라도 부득불 일어나서 그 문을 열어주는 거예요. 여러분, 예수님께서 1절에서 4절까지 말씀 아버지여라고 부를 때, 그럴 때 그런 강청함이 있을 때 반드시 이 한밤중에 찾아온 사람의 강청함을 들어주듯이 내가 너희들의 기도를 들어주시겠다는 얘기예요. 할렐루야. 그냥 기도하라는 얘기예요. 이 강청함이라고 하는 이 말의 뜻은 뭐 때를 쓴다, 끈질기게 요구한다 라는 뜻이 아닙니다. 그렇게 해석을 할 수도 있는데 여기서는 그게 아니에요. 왜냐? 아버지라고 부르라고 말씀을 하셨기 때문에 이것은 이 강청이라고 하는 이 뜻은 무슨 뜻이냐면 뻔뻔스럽다, 염치 없다 그런 뜻입니다. 아버지요라고 불렀는데 자식이 무슨 뭐 끈질기게 뭐 때를 쓰고 이게 아니에요. 하나님은 인격이신 하나님이기 때문에 자식은 아버지한테 부모에게 염치 없어요. 어제 갖다 쓰고서도 또 달라고 그러고 또 필요하면 아무 때나 요구하고 하는 게 이게 자식입니다. 그래서 여기서 지금 강청함이라고 하는 이 말은 이게 부자지간의 관계, 그만큼 하나님과 우리의 관계를 아주 부자지간으로 이렇게 표현하고 계시는 거예요. 그렇기 때문에 자식이 요구하는 것을 오늘 말씀하지 않습니까? 어느 부모가 생선을 달라고 하면은 생선 대신에 뱀을 주는 부모가 어디 있느냐? 알을 달라면 정갈을 주는 부모가 어디 있겠느냐? 그만큼 우리가 부르짖고 아버지를 찾을 때 당연히 하나님께서 응답하시겠다고 하는 그 하나님 말씀을 강조하고 또 강조하고 계시는 말씀이에요. 여러분, 이와 같이처럼 한 손님이 찾아왔을 때 인간의 경우도 강청하면 마지못해서라도 요청에 응하게 되는데 하물며 하나님께서 자신에게 간구하는 사람들에게 이보다 더 풍성하고 은혜로운 응답을 주시지 않겠느냐 그 말씀입니다. 인간들도 사람들 상관에서도 이렇게 강청하면 들어주는데 이 하나님께서 자기 백성들의 기도를 들어주시지 않겠느냐. 근데 여러분, 우리가 지금 누가복음을 읽는데 이 누가복음 뒤에 보면은 여러분 이제 성경을 많이 읽으신 분들은 그러면 그 말씀을 이거 하고 어떻게 된 거야? 라고 이런 생각이 드는 사람들도 있을 거예요. 누가복음 18장에 보면은 불의한 재판관 이야기가 나옵니다. 그럼 이 불의한 재판관의 이야기 여러분 잘 아시잖아요. 성경을 읽어보신 분들은 아세요. 그럼 불의한 재판관의 이야기와 이 지금 한밤중에 찾아온 손님 비유하고 뭐가 다르실까? 그것도 막 한밤중에 찾아온 사람 강청합니다. 이 불의한 재판관도 보면은 비슷해요. 아주 유사합니다. 왜냐하면은 불의한 재판관 이야기는 당시에 한 과부가 억울한 일을 당해서 그 불의한 재판관에게 찾아가서 자기의 억울함을 갚아달라고 계속 요구를 합니다. 그런데 어떻게 해요? 불의한 재판관이 그 과부의 원을 들어줍니다. 그런데 여러분, 이 불의한 재판관에서 이야기하는 강조하는 것이 왜 이 이웃의 한밤중에 찾아온 이 사람과 비유가 다르냐면은 불의한 재판관의 이야기는 하나님의 백성들의 억울한 일, 또 오해받고 고통받고 이 얘기를 자기 백성들은 반드시 구원하시겠다는 심판의 메시지. 불의한 재판관 얘기하고 한밤중에 찾아온 거하고 완전히 다릅니다. 유사하기는 하지만. 그래서 여러분, 오늘 이 말씀의 결론으로 얘기하면 무슨 얘기냐면은 하나님께 대한 이런 바른 기도의 자세. 그러니까 한 번 기도해서 응답이 없다고 해서 기도를 포기해서는 안 된다 이거예요. 왜냐?
반드시 들으시는 하나님이시니까 이렇게 비유까지 들어서 말씀을 하시는데 인간들 관계에서도 요청하면 들어주는데 하물며 천부께서 너희 기도를 들어주지 아니하시겠느냐 말씀하잖아요. 그렇기 때문에 여러분, 우리는 한 번 기도해서 응답 안 했다고 포기하면 안 되는 거예요. 그래서 사도 바울은 말씀합니다. 데살로니가전서 5장 말씀하잖아요. 쉬지 말고 기도하라. 계속 기도하는 거예요. 기도할 때 어떻게 해? 강청해야 돼. 강청. 주여, 아버지여, 간절한 마음으로. 하나님께서 인간의 기도에 반드시 응답해 주신다는 그것을 9절에서 13절 말씀합니다. 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이가 찾을 것이요 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 여러분, 기도에 열립니다. 구하고 찾고 두드리시기 바랍니다. 어떤 마음으로? 간절함으로 구하고 찾고 두드려야 합니다. 이것이 바로 기도의 원리고 또 응답하시는 하나님입니다. 그럴 때 하나님께서 구하는 자에게 풍성한 은혜로 답하십니다. 13절 말씀입니다. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 할렐루야. 우리에게는 성령이 필요합니다. 왜냐? 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님이 죽으시고 부활하셔서 제자들에게 찾아왔어요. 과연아 시몬아 내가 나를 사랑하냐? 오늘 말씀이지. 과연아 내가 나를 사랑하냐? 평안하라. 성령을 받아라. 말씀. 마지막에 말씀하시죠. 구름 타고 올라가기 전에 말씀하시기에 성령을 받아라. 여러분, 우리의 씨름은 혈과 육이 아닙니다. 정사와 권세와 이 땅의 권세자들, 하늘의 악한 영들의 싸움입니다. 그렇기 때문에 우리는 성령을 받아야 우리는 이 땅의 정사와 권세, 이 악한 무리들을 이길 수 있는 능력이 성령의 능력으로 말미암아 이길 수가 있는 거예요. 그래서 우리는 성령 받아야 됩니다. 할렐루야. 그 기도할 때 성령이 우리 가운데 임하시는 거예요. 오시겠다는 거예요. 주시겠다는 거예요. 채우시겠다는 거예요. 우리의 필요한 것을 아신다는 하나님이, 아시는 하나님이 우리에게 부어주시겠다는 거예요. 여러분, 이제 어떻게 기도해야 되는지 오늘 말씀을 통해서 우리에게 알려주셨어요. 그래서 기도할 때 여러분, 아버지 하고 시작하시기 바랍니다. 주여, 그 다음 일이 진행이 안 되더라도 아버지 할 때 아기가 울음소리를 통해서 그 아기의 어머니는 배가 고파서 우는지 아파서 우는지 다 알잖아요. 우리가 아버지 하고 부르면은 하나님 우리를 다 아시는 하나님이세요. 두려워하지 마시고 부끄럽게 생각하지 마시고 기쁨으로 감사함으로 아버지를 부르시기 바랍니다. 이것은 하나님이신 예수님이 그렇게 가르쳐 주셨어요. 근데 그것대로 행하면 돼요. 이게 기본이고 이것이 힘입니다. 이게 능력이에요. 인자가 너희가 내가 한 말을 내 말을 부끄럽게 여기면은 인자가 영광 중에 구름 타고 다시 올 때 나도 너희를 부끄럽게 하겠다. 여러분, 아버지 부르는 걸 부끄럽게 생각하지 마시기 바랍니다. 주여 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 부르는 것을 부끄럽게 생각하지 마시기 바랍니다. 감사해요. 우리를 축복하시겠다는, 우리를 지키시겠다는, 우리를 보호하시겠다는 거예요. 그렇게 부를 때 우리를 보시고 내가 있어야 할 것, 필요한 것을 채우신 하나님, 날마다 아버지를 부르시고 아버지와 함께 동행하신 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 모두 자리에서 일어나십니다. 우리와 함께 이제 기도할 때 아버지요라고 이제 기도하시면 돼요. 그러면
그 다음에 우리가 어떻게 기도할 것을 성령이 인도하십니다. 자, 이 시간 우리 손을 들고 우리 할렐루야를 부르시면서 다시 한번 할렐루야 아버지를 부르시면서 나가시길 바랍니다. 우리 할렐루야를 부르시고 제가 헌금을 위해서 기도하고 축도로 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 혹시 기도가 필요하신 분 계시면은 예배가 끝난 후에 앞으로 오시면 제가 기도하겠습니다. 우리 같이 할렐루야를 부릅니다. 할렐루야, 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 할렐루야. 한 번 더 할렐루야. 할렐루야, 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 할렐루야. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 주여, 우리에게도 기도를 가르쳐 주옵소서. 주께서는 우리에게 기도를 가르쳐 주셨습니다. 이제 우리가 아버지요 라고 부르면서 주님과 대화하기를 원합니다. 하나님, 이제 이 백성들이 아버지여 부르며 주님과 깊은 대화와 교제를 갖기를 원할 때, 하나님, 이들이 있어야 할 것과 쓸 것을 아시는 하나님, 채우시고 기름 부어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 이 시간 하나님 앞에 이 백성들이 11조로 감사로 주정으로 또 성교 헌금으로 또 성교관 건축을 위해서 CWMI로 구제로 장학 헌금으로 이 모양 저 모양으로 정성껏 하나님 앞에 봉헌하여 드립니다. 하나님, 틀어진 그의 손길과 그의 가정과 자녀와 기업과 모든 사업에 저들의 있어야 할 것과 필요한 것, 쓸 것을 채우시고 공급하시며 아버지 영광받아 주시옵소서. 약한 것은 강하게 하시고 병든 몸을 고치시고 믿고 간구하는 응답하시며 하나님 영광받아 주옵소서. 예배를 위해서 안내로 수고하고 피아노 반주로 섬기며 방송으로 섬기며 중보 기도로 하나님 섬기고 귀한 예물을 계수하고 관리하며 하나님의 이 몸된 제단을 청소하고 관리하는 종들, 이 모두를 함께 하나님 보좌 앞에 올려드립니다. 하나님 기뻐 받으시고 축복하시고 은총 베풀어 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재의 역사 충만 교통하심이 이제 우리에게 기도를 가르쳐 주시고 우리와 깊은 교제와 만남을 갖기를 원하시는 하나님, 예수님, 성령님, 이제 이 기쁨으로 감사함으로 나가기를 원하는 사랑하는 성도들의 가정과 일터와 자녀와 저들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 감사합니다. 주님 감사. 주여 하나님 감사합니다. 주여 하나님 감사합니다.